السلام علیکم ناظرین، پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال خان۔ ویلکم ٹو پاک پاکستان۔ ایز آلویز بے تحاشا اپڈیٹس آپ کے لیے، کچھ اچھی خبریں اور عزیز اپڈیٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے WWF کی طرف سے، کیونکہ ہمارے آڈینس نے بہت پوچھا تھا کہ ہم رجسٹر کس طرح سے کریں، تو اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی ہاں، سب سے امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ WWF نے آپ لوگوں کے لیے ایک ای میل ایڈریس قائم کر دیا ہے، تو جو لوگ بھی پورے پاکستان سے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس ایڈریس پہ اپنی ٹیمز کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور یہ ای میل ایڈریس ہے PAAK @wwf.org.pk۔ تو اس وقت تک تو یہ مہم جو تھی یہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو اس میں شامل کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا، لیکن ہمارے جو ساتھی ملتان، چکوال، ساہیوال اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں تاکہ WWF آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی سپورٹ کو گیج کر سکے۔ اور یہ ایک ایسا سوال تھا جو بہت لوگوں نے پوچھا تھا، which means a lot of people were just anxious to get on board۔ یہ آپ کا موقع ہے، آپ اس ایڈریس پہ جائیں، اپنی ٹیم کو رجسٹر کروائیں، اپنے نام ہمیں بھیجیں، اور ہم آپ کے نام جس طرح سے آپ رجسٹر کرتے رہیں گے، we will continue to announce the names of the people who are joining، اور آپ کو میرا خیال ہے ایک اندازہ ہوتا رہے گا کہ اس مہم میں کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں، because this is after all an effort run by you۔ تو ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں آمنہ، جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے تو یہ بھی اس میں انفارمیشن بھیجیے گا کہ آپ کتنے لوگ اس کیمپین میں لے کے آئیں گے، اور آپ کا جو ٹیم لیڈر ہے اس کا سیل فون نمبر، so that we can contact you and we can touch base with you۔ اور جیسے جیسے مہم آگے بڑھتی رہے گی ہم آپ سے اس معاملے میں کانٹیکٹ جاری رکھیں گے۔ تو عزیز ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا ہے اور اس مہم میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کافی ہیروز ایک طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ہیرو جو سامنے آئی ہیں وہ تو مرینا خان ہے، انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی سپورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی، اور مرینا خان کا ایک کلپ تو ہم نے جو ہے وہ اپنی فیس بک ایڈریس پہ بھی لگایا تھا، لیکن مرینا خان نے اس پروجیکٹ کے تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے، اور ہمارا بیونڈ دا ہیڈ لائنز کا شو جب آن ایئر جائے گا تو اس میں ہم آپ کو وہ پیغام بھی سنوائیں گے۔ So don't forget to tune in and watch that show، کیونکہ مرینا خان آپ سے بات کریں گے، آپ کے لیے ان کا ایک میسج ہے، لیکن اس عرصے میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور ہیرو سے۔ کس قسم کا ہیرو پوچھیں؟ جی ہاں، سپر ہیروز۔ اور یہ خبر جب سے میں نے فیس بک کے پیج کے اوپر ڈالی تھی تو بہت لوگوں نے اس میں انٹرسٹ کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اپنا پہلا سپر ہیرو ایز این کامک کا سپر ہیرو لانچ کرے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے آمنہ کہ جیسے سپر مین ہے، اسپائڈر مین ہے، بیٹ مین ہے، جب ہم سپر ہیروز کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ سپر ہیروز جو ہوتے ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی کیٹیگری تو وہ سپر ہیروز ہیں جو عام آدمی ہیں، ان کے اندر کوئی سپر پاورز نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی اور گیجٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، جیسے بیٹ مین ہے، آئرن مین ہے۔ اور دوسری کیٹیگری جو اس سے سپیریئر ٹائپ کا سپر ہیرو ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی حادثے کی وجہ سے جینیٹیکلی ٹرانسفارم ہو چکے ہیں، جس میں اسپائڈر مین ہے، انکریڈیبل ہلک ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جو سپر ہیروز کی ہے یہ وہ کیٹیگری ہے جو ایلینز ہیں، who have landed from outer space، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ از obviously سپرمین۔ اور آخری کیٹیگری جو سب سے پاورفل سپر ہیروز ہوتے ہیں اس میں تھور ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ they are gods and demi gods from various mythologies۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو سپر ہیرو پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے وہ اس کلاسیفیکیشن میں فٹ نہیں آتا۔ اٹ از اے کیٹیگری آف اٹس اون۔ It's a totally different superhero and it's going to blow your mind when we tell you about it۔ لیکن ہم آپ کو اس سپر ہیرو کا نام نہیں بتائیں گے اور آج اس سپر ہیرو سے نہیں ملوائیں گے، ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس سپر ہیرو کے کریٹر سے، عبدالصمد خان سے، جو کراچی میں رہتے ہیں، پچھلے 7 سال سے 3D اینیمیشن کر رہے ہیں، لیکن ان کا سپر ہیروز کے ساتھ تعلق اس سے بہت پرانا ہے۔ And we are going to talk to him a little bit about اس سپر ہیرو کے لیے ان کی کیا موٹیویشن تھی اور یہ سپر ہیرو کون ہے۔ So thank you so much for joining us, Samad۔ Welcome to the show۔ Glad to be on board۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ Now سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سپر ہیرو کون ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے، اپنے سپر ہیرو کون ہے یہ تو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا بیکاز یہ اسٹوری کے اندر ریویل ہوگا، لیکن اس وقت جو میں چیز بتا سکتا ہوں وہ کہ یہ سپر ہیرو جو ہے میں نے اقبال کی آئیڈیالوجی کے بیس کر کے بنایا ہے۔ تو اس کے اندر جو سپر ہیرو کی، جیسے عزیز بات کر رہے تھے کہ پاورز ہوتی ہیں اور کیٹیگریز ہوتی ہیں سپر ہیرو کی، تو
इस सुपर हीरो की पावर जो है वो खुद ही है. इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. That was the premises for the idea, and this superhero is based upon that ideology. तो समझ इस सुपर हीरो की मिशन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंट्रीगिंग, बहुत मुख्तलिफ है. सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट खुद ही पे बेस हुआ है, तो आप ये बताइए इसकी मिशन क्या है. अच्छा, मजे की बात ये, बिफोर समद कैन आंसर द क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल को हम लोग जो है वो एक शायर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन उनकी जो पीएचडी थी वो मेटाफिजिक्स में थी, और उन्होंने इंसान के अंदर एक ऐसी फोर्स को आइडेंटिफाई किया था जिसको कि उन्होंने खुद ही का टाइटल दिया था. और खुद ही जो है ये एक ऐसी फोर्स है जो कि जब इंसान इसको डिस्कवर कर लेता है तो ही बिकम्स एन एजेंट ऑफ डेस्टिनी, और फिर उसकी विल पावर जो होती है वो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाना शुरू कर देती है. तो उस हवाले से जानना चाह रही थी आमना के इसका मिशन क्या होगा. जी बिल्कुल, आपने सही बात की. सुपर मोटिवेशंस जो है वो काफी होती हैं. एवरीथिंग फ्रॉम अपहोल्डिंग द गुड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर. इस स्पेसिफिक सुपर हीरो की जो मिशन है दैट इज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर. अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक तक इंसान को किसी वजह से बनाया है और उसको एक स्टेटस अता किया है. दैट गिव्स हिम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. That is the responsibility of his power that he's made into his nation. He literally wants to make this world a different place. तो ये बताइए समद के देखने में कैसा होगा, बिकॉज सुपर हीरोज जो कि अभी तक मसलन मैं सुपरमैन को पढ़ता आया हूँ, और सुपर हीरो ज्यादातर बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े ब्राइट उनके कपड़े होते हैं, येलो, रेड, ब्लू. तो ये जो सुपर हीरो होगा ये क्या पहने हुए होगा, व्हाट इज ही गोइंग टू लुक लाइक. इसकी डिजाइन प्रोसेस में अभी फाइनलाइज नहीं कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली वी आर कम्युनिकेटिंग इन सुपर हीरो जॉनर, तो उस जॉनर को भी थोड़ा सा जस्टिस करना है. तो इट विल बी समथिंग दैट पीपल हैव सीन, बट ऑन द अदर हैंड इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. तो मतलब आप देखते रहिए, डिजाइन आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा. अच्छा, मेरा इसमें एक सवाल है, और वो ये कि ये जो सुपर हीरो है, इज ये नेशनल सुपर हीरो या ये जो है ये पूरी की पूरी यूनिवर्सल गुड को अपहोल्ड करेगा? बिकॉज दीज आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स जिसको कि कॉमिक डेवलपर्स ने अक्सर बैलेंस करने की कोशिश की है. एग्जैक्टली. जब मैंने ये बनाना शुरू किया था तो ऑफ कोर्स इट वाज द फर्स्ट हीरो ऑफ पाकिस्तान. तो जब इकबाल पढ़ना शुरू किया तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट हिज मैसेज हैड अ यूनिवर्सल अपील. तो इट इज समथिंग दैट द आइडिया the entire world can identify with it, and hopefully अब भी मेरा mission है, that is for him to be recognized as a superhero for all the world. तो समझ ये बताइए कि ये जो सुपर हीरो है जिसका नाम हम अभी नहीं जानते और जिसके बारे में हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि इसकी मिशन क्या है, इसकी बेसिकली उसका बुनियादी ख्याल क्या है, इसके बारे में आप ये बताइए कि ये सुपर हीरो पाकिस्तान कैंपेन में किस तरह शामिल होगा? भाई, पाकिस्तान कैंपेन बजाते खुद एक बड़ी हीरोइक कैंपेन है. इट्स ऑल अबाउट मॉर्टल पीपल गैदरिंग टुगेदर and doing something larger than life. मतलब ठीक है, रिकॉर्ड बनाना तो हम लोग का एम है इसके अंदर, बट कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. दैट इज हीरोज डू. दे इंस्पायर पीपल, दे इंस्पायर एवरीवन फॉर द राइचियस कॉज, एंड आई थिंक कि दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी एंड एन आइडियल टाइम टू रिवील दिस हीरो. तो समझ ये बताइए कि आपके बारे में भी लोग ये जानना चाहते होंगे कि अब्दुल समद कौन है और इन्होंने ये इस किस्म का सुपर हीरो इस लाइन पे क्यों डिजाइन किया. तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या थी? जी बिल्कुल. मतलब मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं इस फील्ड में तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली कई किस्म के काम करने के लिए. जो मैंने एक चीज फील की कि कंटेंट ड्रिवन, आइडिया ड्रिवन प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत कम होती है. So that is when I took the time and started creating a superhero which was based upon an ideology, जिसकी फिलोसफी बहुत डीप है, जिसका कंटेंट बहुत जबरदस्त होगा. So that is what my primary motivation was, to create a story which could be told just on the basis of the story being that good. That is how I started, and now inshallah I'll be completing it soon.
And how soon can we expect to see this hero? वेल इसकी जो डिजाइन फेज है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है. आई कीप यू पोस्टेड वेरी सून. इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन की बात है, मैं आपको दिखा दूंगा. Thank you so much, Abdul Samad Khan. हम आपसे इसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे and inshallah we will see the superhero soon. Very soon, but before we leave, मेरा लास्ट पैगाम तमाम ऑडियंसेस के लिए ये है कि इस सुपर हीरो के लिए हमें बॉडी बिल्डर्स चाहिए. पाकिस्तान में अगर आप हैं और आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए, क्योंकि इस सुपर हीरो को प्ले करने के लिए हमें वो इंसान चाहिए जो कि इसका रोल अदा कर सके. तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए. वी आर गोइंग टू सी यू हियर नेक्स्ट वीक सेम टाइम इंशाल्लाह. डोंट मिस द शो. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. भेजें और हम आपके नाम जिस तरह से आप रजिस्टर करते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू अनाउंस द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर जॉइनिंग. और आपको मेरा ख्याल है एक अंदाजा होता रहेगा कि इस मुहिम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल एन एफर्ट रन बाय यू. तो एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं आमना, जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए तो ये भी उसमें इंफॉर्मेशन भेजिएगा कि आप कितने लोग इस कैंपेन में लेके आएंगे और आपका जो टीम लीडर है उसका सेल फोन नंबर किस तरह से करें, तो उसके बारे में क्या खबर है. जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो ये है कि WWF ने आप लोगों के लिए एक ईमेल एड्रेस कायम कर दिया है. तो जो लोग भी पूरे पाकिस्तान से इसमें शामिल होना चाहते हैं वो इस एड्रेस पे अपनी टीम्स को रजिस्टर करवा सकते हैं. और ये ईमेल एड्रेस है pak as in PAAK @wwf.org.pk. तो इस वक्त तक तो ये मुहिम जो थी ये कराची, लाहौर और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज खान और मेरे साथ मौजूद हैं आमना कमाल खान. वेलकम टू पाक पाकिस्तान. एज ऑलवेज बेतहाशा अपडेट्स आपके लिए, कुछ अच्छी खबरें. और अजीज अपडेट्स में क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताइए WWF की तरफ से, क्योंकि हमारे ऑडियंस ने बहुत पूछा था कि हम इस्लामाबाद को इसमें शामिल करने के लिए काम हो रहा था, लेकिन हमारे जो साथी मुल्तान, चकवाल, साहिवाल और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि WWF आपका इंटरेस्ट और आपकी सपोर्ट को गेज कर सके. और ये एक ऐसा सवाल था जो बहुत लोगों ने पूछा था, विच मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल वर जस्ट एंक्शियस टू गेट ऑन बोर्ड. ये आपका मौका है, आप इस एड्रेस पे जाएं, अपनी टीम को रजिस्टर करवाएं, अपने नाम हमें so that we can contact you and we can touch base with you. और जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ती रहेगी हम आपसे इस मामले में कांटेक्ट जारी रखेंगे. तो अजीज ऐसा लगता है कि हमारे फेसबुक पेज पे भी काफी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है और इस मुहिम में भी शामिल होना चाहते हैं. तो काफी हीरोज एक तरह से सामने आ रहे हैं. जी हाँ, एक हीरो जो सामने आई है वो तो मरीना खान है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड की.